ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖਟਿਐ, ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ, ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟਿਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਬਰ ਸ਼ਕਲ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 22 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਜੋ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕੀਮਤ ਹੈ।
हे रब जी, जिसनों तुसी वडियाई बख्शिश करते हो, जिसनों शोभा बख्शिश करते हो, साडे कोल ऐसे शब्द नहीं है कि उन्हां वडियाइयां नूं असी अपने शब्दां दे द्वारा जोक सकीए, बयान कर सकीए। और अखीर आखिया भाई लहणा जी ने गुरु नानक साहब जी का एक एक बचन मन्निया ते एक रीत संसार के सन्मुख रख दी। गुर चेले रहरास की। गुरु दे अगे चेले ने, गुरु दे अगे सेवक ने अरदास की है, रहरास की, नमस्कार की है, सिर झुकाया है, भाव गल नूं मन्निया है ते आख्या गुर चेले रहरास की, नानक सलामत थींदे। गुरु नानक साहब जी ने अपने समय के दौरान ही, भाव जिउंदियां होइयां ही, गुरु नानक साहब जी ने अपनी जोत जिहड़ी है भाई लहणे विच टका दित्ती है। भाव ये कि अपने सेवक नूं, अपने सिख नूं गुरु नानक साहब जी ने प्रवान कर लिया। ते अज दे पावन बचनां दे अंदर भाई साहब जी ने दूसरे शब्द अंदर जो विचार रखे ने, आओ रल मिल विचारन का जतन करते हाँ। धन वाहिगुरु साहिब जी, लहणे दी फेराइया। भाई साहब बयान करते ने कि जदों गुरु नानक साहब महाराज जी ने भाई लहणे जी नूं गुरता गद्दी बख्शिश की है, भाव गुरु अंगद साहब जी नूं गुरु सिद्ध कर दिता, गुरु बना दिता, सिख तो गुरु बना दिता। कहते जदों ये संसार के अंदर पता लगा, ये पता लगा संसार के लोगों नूं भी अज तो गुरु कौन है, गुरु अंगद साहब महाराज। गुरु नानक साहब जी ने ये शतर, ये जिम्मेवारी जिहड़ी है ना भाई लहणे नूं सौंप दिती है। ते कहंदे की होया, लहणे दी फेराइए, सारे पासे ये ढंडोरा पिटिया गया है, सारे पासे ही ये ढंडोरा फैला दिता गया है, सारे पासे ही इस गल का पता लग गया है। नानक दोही खटिया, नानक का दोही खटिया। गुरु नानक साहब जी के दर तो जो कुछ खटिया उसकी दोही। दोही का अर्थ आप ये भी कह सकते दुहाई पै गई है। दोही का अर्थ की है भी चारे ही पासे दिशा विच जिन्ने भी लोग रहिंदे सन, कहते सारे पासे ही यही ये दोही जिहड़ी है फिर गई है। ये सारियां नूं ही पता लग गया है। जोत ओहा जुगत साए, कहते ने जोत ओहा, गुरु नानक साहब जी की जोत उही है जिहड़ी जोत भाई लहणे विच टिकी है ना, वो जोत उही है जिहड़ी जोत पहला काम कर रही सी ना सिद्धांत दा। भाव जो गुरु नानक साहब जी ने कीता, जो दुनिया नूं दसिया भी सच सुनाई सी, सच की बेला, जिस मार्ग ते लोकां नूं गुरु नानक साहब टोर रहे सन, जो दोही गुरु नानक साहब पहला फेरा रहे सन, घर घर विच जाके, हरेक शहर विच जाके बाबे ने चार उदासियां दे राही जो दोही फेराई है ना, जो सिक्ख्या दी है, गुरु नानक साहब जी ने अपनी जोत का खजाना ज्ञान भाई लहणे दे अंदर टिका दिता है। जोत ओहा जुगत साई शह काया। बस लोगों को पता लग गया जीवन जुगत उही आ, सिक्ख्या उही चल रही है, पर शरीर थोड़ा अलग होया। शरीर का ही फर्क है। शरीर पहला गुरु नानक साहब का सी, अज शरीर जिहड़ा है वो गुरु अंगद साहब का है।
ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਜੋਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਝੂਲੇ ਸੋ ਛਤ ਨਿਰੰਜਨੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰ, ਰੱਬੀ ਸੁੰਦਰ ਛਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਝੁੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਛਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਝੁੱਲੈ ਸੋ ਛਤ ਨਿਰੰਜਣੀ। ਨਿਰੰਜਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਝੁੱਲਦੇ ਸੀ, ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਝੁੱਲਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਚੌਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਵਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਝੁੱਲੈ ਸੋ ਛਤ ਨਿਰੰਜਣੀ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਰੱਬੀ ਛਤਰ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਹਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੁਰ ਹਟਿਆ। ਹਟੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੱਟੀ, ਦੁਕਾਨ। ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਵਿਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਕੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਸੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 13 ਤੋਲਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਆਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਕਦਾ? ਸੱਚ ਵਿਕਦਾ, ਸੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਣਜ਼ਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੈਣ ਆਈਏ। ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਸੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਖਤ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਅਗਲੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਪੁਰ ਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਆ ਕਰਹਿ, ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਆ ਭਾਈ ਲੈਣਿਆ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਲੈਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੇ ਜਿਉਣਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੋਗ ਅਲੋੜੀ ਚਟਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸੋਟਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਮਰਨ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਨਾ, ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਾਂਧੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਲੂਣੀ ਸਿੱਲ ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ ਹੋਵੇ। ਬੜਾ ਔਖਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ। ਪਰ ਇਸ ਔਖੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਚਲੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਕਾਹਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਲੰਗਰ ਚੱਲੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਆਵੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਛਕਣਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਖਟਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਖਸਮ ਦੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਤਲਬ ਭਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਵਰਤ ਲਵਾਂ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਵੰਡ ਦੇਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਖਰਚੇ ਦਿੱਤ ਖਸਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਦਾਤ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪ ਕਹਿਦ ਖੈਰ ਦਬਟਿਆ। ਦਬਟੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਦਬਾ ਦਬ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨਾ ਦਬਾ ਦਬ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਸੰਜਮ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਵ ਦਈ ਜਾਵਾਂ, ਦਈ ਜਾਵਾਂ, ਦਈ ਜਾਵਾਂ, ਦਈ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯਕੀਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਬਾ ਦਬ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਨਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਲਾਸ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦਬੱਟੀ ਹੈ, ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਇਆ ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੋ ਕਰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਹਰੇਕ ਭਾਈ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ
ਦਵਾ ਦਵ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਵੰਡਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਸ਼ਬਦ ਖਸਮ ਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੁਣ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੂਰ ਅਰਸਹੁ ਪੁਰਸਹੁ ਝਟਿਆ। ਨੂਰ ਅਰਸਹੁ ਪੁਰਸਹੁ ਭਾਵ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ, ਅਰਸੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ ਆਕਾਸ਼ ਅਰਸੋਂ, ਅਰਸ ਚੋਂ, ਅਰਸਾਂ ਚੋਂ, ਆਕਾਸ਼ ਚੋਂ, ਪੁਰਸੋਂ ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚਾਨਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਚਾਨਣ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਕਾਹਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਲ ਜਨਮ ਦੇ ਕਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਡਿਠਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਥ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਜੈ ਗੁਰਪੁਰ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲ ਲੱਥੀ ਤਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਥੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਧੱਸ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉਤਰ ਗਈ, ਉਹ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬੋਲੋ ਹਟਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਵੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ, ਝੁਕ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਆਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਰਹਿ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਹੇ ਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਭੱਜਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ,
ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁੱਤ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਰਾ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਰਾ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਆਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਰਾ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁੱਤ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਹੋਣ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹਰ ਰਾਏ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕਰ ਪੀਰੋ ਕੰਨ ਮੁਰਟਿਆ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਪੁੱਟੇਗਾ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿਣਿਆਂ ਦਾ, ਮਿਹਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਭਾਰ ਅਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ, ਡੁੱਬ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ, ਕਰ ਪੀਰ ਹੋ ਕੰਨ ਮੁਰਟੀਐ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਖੋਟਾ ਆਕੀ ਫਿਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਖੋਟੇ ਸੱਚੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਖੋਟੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖੋਟੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਖੋਟੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਖੋਟੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖੋਟੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਹੱਪਣ ਭਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਖੋਟੇ ਹੋਣ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇਈ ਸਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਤੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਉਹ ਕੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਖੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖੁਦਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਸਲਾਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੈਣ ਨਾ, ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਖੋਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਣ ਸਕੇ। ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਵਾਚ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਖੋਟੇ ਆਕੀ ਫਿਰਨ, ਬਨ ਭਾਰ ਉਚਾਈਨ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਖੋਟੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ।
ਆਓ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜਿਨ ਆਖੇ ਸੋਈ ਕਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੀਤੇ ਤਿਨਾ ਖਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਝੁੱਲੈ ਸੋ ਛਤ ਨਰੰਜਣੀ। ਰੱਬੀ ਛਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਝੁਕਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਹਿ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹਰ ਕਿਨ ਉਬਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਏ ਆਓ ਹਾਰੀਏ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਰਹੱਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।